हल यस्तअसिर रजुल वमन लम यस्तअसिर हो वमन रका रकातैन इंदल फज्र। इमाम बुखारी तर्जमतुल बाब दी और दा तर्जमतुल बाब पर द्रिव खबर बानी मुश्तमिल है। यो खबर अदा दा कि आया यो सड़े खपल जान प कैद के वर्कोल शी कुफारो ता कि पे मुकाबले के दे कमजोर शी और दागी बाल दस्ती उमरी और अगी तजान वाले की दा कौल शी जवाब और वमन लब यस्तासिर और दानगी पदे बाप के मंगागा सो कम जिक्र कहू कि अगजान द काफिर पकैद के नवर कौल गवाड़ी और नंबर 3 दा कि पदे के मंग दागा चा जिक्रोम कहू कि रका रकातैन इंदल कत्ल कल च दे वो जले की नु दे 2 रकात मुंजी नुदा नबी अलैहिस्सलाम द लसो कसानो यवा डला द जासूसानो पर शक्ल बांधी ओले गला कि द कुरैश हालात नबी अलैहिस्सलाम ता राउडी नु पागे बांधी बली यो कबीला दा खबर सुन आगी ब्या यो बल पाई के वड़ा कबीला आगी ते हुए गया स्टाफ पायला का किरगा सी कसान लीडर शी दे तासो दागे गम कई नागी सिल तीरंदाज और पसे को और खुलासा दादा चागा मंडूना और दागा अडुको द मदीने ना दा मालूमात को दा मदीने ना सोकरागिरी दी नागा अगी पसी बसरवान पर शौ की गर्जल हता चे अभी और सवल फत फत असल के डेरे तवाई बस आगा अगी ते डेरे तो खाता बीरा ले डेरे में चापी रही अगी ते के तासो राकुशई आहद और पैमान बानी मंगवता से इस नो यो तनम मंगन वजदी नो आसिम रजी अल्लाह अन्हु दागे अमीर दे अगवे चीज़ खुद काफिर पर जमादारी की कुजी का मौजान पकैद के नवर कौम दजीन जमा शहादत खुश और हजरत खुबैब और इब्न दसना और यो अब्दुल सरे चिरागुल अब्दुल्ला दे अगी जानवर का पकैद और दरिंदा चिकल खुबैब पकैद के लाड़ वगदागा मुशरिक जामुनवाग इससे चिकम दवा जले हो और बदर के दागा जामुनवाग इससे चुमंग तेरे प्लार बदल वालू वो चिकला शेत कई नो आगा वर्तवाई प्रेम दे ची मुंजो कमा यो 2 रकात मुंजियो और नबी करीम फरमाई कि खुबैब दा यो मस्तून तरीका खो प्रिशदा आगा चाहता ची आगा हब्सन मरी कैद के वाचवे शो द कैद ने रूबा से वजनी दागा द पारा 2 रकाता दा मस्नून तरीका दा खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु दा करेगा दा द्रेवाना तर्जमतुल बाबुलशी हदसना अबुल यमान अखबरना शुऐब अन ज़ुहरी قال अखबरनी अम्र इब्न अबी सुफियान इब्न असीद इब्न जारियत अस्सकफी वहुव हलीफ लिबनी ज़ुहरा दा डलैजुर बनी ज़ुहरा और वकान मिन अस्हाब अबू हुरैरा दे पर शागिर्दानु दा अबू हुरैरा के शामिल हो काल दे वही बहस रसूल सम अशरता रहतिन सरियतन ऐना नबी अलैहिस्सलाम उली गुलो लस्तनी डला द सरिये पर शक्ल बानी सरिया देता हो पैगम्बर खुदा के पखफल शामिल नहीं और ऐनन माने द जासूस पर शक्ल बानी उली गए कि द मुशरिकान हालात पैगम्बर खुदा तराऊ वमर अलैहिम आसिम
عاصم ابن ثابت الانصاری او امیر مقرر کپدی کسانو باندې عاصم زیر ثابت انصاری رضی الله تعالی عنہ چې دا عاصم جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب دی نکره دا هغه عاصم چې کوم د عمر رضی الله عنه زوی دی انطلقوا دا لستن روان شو حتی اذا كانوا بالحدة او بالحدة راغلی دی مخفف او بالحدة مشدد راغلی دی چې کله دوی په حد مقام باندې شو او دا حد چې دا هو بین عثمان و مکه دا د عثمان او د مکې په منځ کې ده ذکروا لحي من هذيل ذکر شو دوی یو قبیله ته د هذيل نه ولا قبیله وا یقال له بنو لحيان چې هغې ته بنو لحيان ویل کېږي فنفروا لهما قريبا من 200 رجل كلهم رام نو فنفروا لهما پس اولیگل دوی د دې د نیولو دپاره نږدې دا 200 دی که نه د نږدې 200 کسانو ته چې ټول تیرانداز وو یعنې 200 تیرانداز یې ورپسې اولیږل چې دا ونیسئ فاقتصوا آثارهم نو دا مشرکان ورپسې شو په هغه نقش قدم د دوی باندې هلکه په دې ځای تلي دي او په دې ځای تلي دي او په دې ځای تلي دي او خو شګې ملک دی حتی وجدو دغه چې کوم دی ماکلهم حتی چې وموند دوی هغه خوراک د دوی یعنې معنا دا چې کجورې خوړلې وي ماکلهم تمره هغه خوراک د دوی چې کجورې وي تزودوه من المدینه ځان سې د مدینې نه راوړی دی د مدینې د کجورو دا نښه ده چې د هغې دا ډوکی ډېر پیړ دی نو دوی د دې نه معلومات وکړو چې دا خو د مدینې نه راغلي دي وقالو دې مشرکان وویل چې هذا تمر یثرب دا یثرب د مدینې پخوانی نوم دی دا خو تمر د یثرب دی فاقتصوا آثارهم نو دوی ورپسې شو پرې نقش قدم پسې فلما رآهم عاصم و اصحابه کله چې مشرکان له وی د عاصم رضی الله عنه او د مرګرو نو لجو الی فتفرین دوی پناه حاصله کړه یو ډیرۍ ته واحاط بهم القوم قوم د دوی نه چاپېره شو مشرکان فقالوا لهم دی عاصم او د مرګرو ته چې انزلوا راکوشئ فاعتونا بأيديكم موږ خپل لاسونه په لاسونو کې راکړئ ولکم العهد والمیثاق او ستاسو لپاره عهد دی او کلکه وعده ده د دې خبرې چې لا نقتل منکم احدا موږ به تاسو کې یو تن هم مړ نه کړو وقال عاصم بن ثابت امیر السریه پس ویل عاصم رضی الله عنه چې د دې سریې امیرو اما انا هر چې زه فوالله لا انزل اليوم في ذمة كافر هر چې زه لا نرا کوزیږم نن په ذمہدارۍ د کافر کې او بیا الله ته دعا وکړه عاصم سے اللهم اخبر عنا نبیک اے الله خبر کې زمونږ نه خپل پیغمبر فرموهم بالنبل دی مشرکانو دا دستا د مسلمانانو غشو باندې وویشتل وقتلوا عاصما فی سبعتنا پس مړه کړه دوی
عاصم رضی الله عنه په وو کسانو چې یو د هغې عاصم و شپږ ورسره نور شهیدان او په نزل الیهم راکوشو دې مشرکانو ته ثلاثه نفر بالعهد والميثاق هغه درې تنه ډله په عهد او میثاق راکوشو منهم خبیب الانصاری چې یو پای کې خبیب انصاری رضی الله عنه او نمبر 2 ابن دسنتا یا دسنتیو ورجل آخر دلته خود کرمانی نوم معلوم نه دی خو دې نوم معلوم شوی دی عبدالله نوم دی عبدالله فلما استمسكوا منهم کله چې دوی قابو اوموندله د دې درېوانو نه نو اطلقوا اوتار قسیهم اوس پرېږدل د مشرکانو هغه تارونه اوتار هغه د ربړ په ځای چې کار ورکوي هغه اوتار داسې دوه په هغه رینده کې به داسې دوه تاره وي یو به دلته تړلی شي دلته متړلی شي دلته متړلی شي او دلته به پکې پټاق و دا به یې څراغ کړ نو دا اوتار هغه تسمې د دې د نږدې را خلاصې کړې فاوثقوهم دوی پکې کلک وتړل وقال الرجل الثالث دریم سړي ویل هغه عبدالله چې هذا اول الغدر دا اوله دوکه ده چې تاسو موږ یو تن نه وژنو او زموږ دندې نه تسمې را راکړو زموږ لاسونه خپې پې وتړل دا لومبی غدر دی لا والله لا اصحبكم فالله مې قسم زر سره نه ځم ان في هؤلاء لأسرة یقینا په دې شهیدانو مرګرو زما کې چې راودي ما دپاره ښه طریقه د ژوند ده او ښه نمونه ده زما دپاره چې زم شهید شم او د دې هؤلاء اسرې نه د مقصد څوک یرید قتله دا خپل وجلی شوي ملګري چې امیر دی او هغه څه شپږ کسان نور دي فجروه مشرکان یې راخ که وعالجوه ډېر محنت یې وکړه په ده باندې علی ان یسحبهم چې دی ځان سره بوځي فابا هغه انکار کو په قتلوه هغه شهید که مړی فانطلقو بخبیب نو بوی ته خبیب رضی الله عنه و ابن دسنته او ابن دسنه دواړه ځان سره بوتله حتی باعوهما بمکه حتی چې دا دواړه یې خرڅ کړه په مکه کې بعد وقیعة بدر پس د واقعې د بدر نه چې دا مسله د بدر د واقعې نه وروسته وه ځکه چې خبیب دا حارث دا په بدر کې وجلی و نو فابتاع خبیبا بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف نو واګسته خبیب لره زامنو د حارث د وجلی و چې هغه زوی د عامر او عامر زوی نوفل او عامر زوی د عبد مناف او وكان خبيبا هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر او خبيب رضي الله عنه وجله حارث زوی د عامر په ورځ بدر باندې نو فلبس خبيب عندهم اسيرا نو درنګ تیر کا خبيب رضی الله عنه دغه مشرکانو کرا د قیدی په حیثیت باندې فاخبرني عبید الله ابن عیاض وما له خبر را کړی عبید الله د عیاض چې ان بنت الحارث اخبرته لور د حارث خبر ورکړی دته د عبید الله ته چې انهم دا د دې د کور سړي رونه حين اجتمعوا کله چې دوی قصد کو راجمع شو د ده په وجه باندې چې په فلاني تاریخ به موږ دی وجنو او دی خبر شو نو استعار منها موسی د دې نه په سوال باندې چاړه وغوښته چې ما ته چاړه راکړه یستحد بها
دې لپاره چې په دې باندې خپل سنت واري. فاعارته هغې وله چاړه ورکړه. فاخذ ابنا لي وانا غافلة. دا ښځه وایي چې فاخذ ابنا لي وانا غافلة حتى اتاه، وایي چې پس اونیو دا ابنا لي یو وړوکی بچی زما او زه ناخبره یم حتی اتاه، حتی چې زما دا وړوکی د خواته راغی. قالت دا بیبي وایي فوجدته مجلسه على فخذه، ما وموند خبیب دغه بچی لره یا د خبیب لره چې کېنولی دي وړوکي لره په خپل روڼ باندې. اول موسی بیده چاړې په لاس کې ده او زما دا ماشوم په روڼ باندې کېنولی دی. ففزعتو، دا وایي زه په غبراهټ کې شم. فزعة، داسې غبراهټ عرفها خبیب فی وجهي، چې معلوم که خبیب زما په مخ کې هغه یره. فقال ما ته ویلې اتخشیني، ته یریږې ان اقتله، زه به ستا بچی مړ کړم. ما كنت لافعل ذلك، نه یم چې دا کار وکړم. ښه موږ له داسې تربیت جناب رسول الله نه دی راکړی د خیانت او د غدارۍ. ستا وړوکي ته هېڅ نه ویم، بلکل مت بلکل چې کومه دی خفه کېږه مه. والله ما رأيت اسيرا قط، دا بیبي وایي زما دې په الله قسم ما نه دی لیدلی قیدي چرم غوره د خبیب. دا ډېر زبردست قیدي، زبردست. فوالله زما دې په الله قسم دا بیبي وایي لقد وجدته یوما، یو ځل مې دا خبیب ولیده او مې موندلو یاکل من قطع عنب، چې دی لګیا دی خوراک کوي دا ګنګوچي د انګور نه. فی یده په لاس کې دی، دې لاسونو کې اتکړۍ دي، په پښو کې بیړۍ دي، لموسکن او په لاس کې غونچه کړې د کور او خوري. وانه لموسک فی الحدید، حالانکه دی تړلی شوی دی کلک په اوسپنه کې په زنځیرونو. او وما بمکة من تمر، او دا زمانه داسې وه چې په مکه کې هېڅ قسم میوه نه وه. نو دا د کوم ځای نه راغی؟ وکانت تقول، دی بیبي به ویل انه لرزق من الله رزقه خبیبا، دا د غیب یو رزق و د جانبه د الله نه چې روزي کړی او خبیب ته. چې کله د خبیب لاسونه وتړلی شي او دا ټول د الله دپاره وي، نو الله تعالی د جنت نه ورته د کور غونچه کې ورکوي وخوري. دا هغه کرامت دی، دې ته کرامت دی. موږ د کرامت د اولیاو نه منکر نه یو، خو موږ وایو چې کرامت د ژوندي ولي دپاره دی. ځکه چې کرامت دې ته وایي امر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد غیر مدعی النبوة الصالح. یو نیک صالح دی، دا په لاس باندې داسې کار وشي چې فوق العاده دی. په عادت کې هغه کار څوک نشي کولی، هغه وشي. او دا سړی دعوه د پیغمبرۍ نه کوي او نیکي، که دعوه د پیغمبرۍ کوي بیا معجزه ده. نو دا رزق چې الله تعالی دله ورکو. د اسد الله مودي صاحب دا احمد غفور دی لو بس یا دواړه زما شاګردان، دا د افغانستان دا جهاد چې کېده نو دی له دیتلي. نو مولانا یو مولانا د میدان عبدالمتین غیرت نه ورته هغه 4 کاله جهاد کړی. نو هغه دې سره مشر،
نو پر سپین غر باندې خطل دا د برچینار سره کېده. نو دا مولانا د ټي بي بیمار و، کمزور یو بیا ډېر. نو داسې یو بل ملګری وروستو روان دی او دوی دا خو هلکان دوی د سپین غر د سر ته وایي موږ وختو. نو دا دوی باندې داسې لږ وروستو پاتې شو. په طریقې چې موږ وختو د سپین غر چې دا بلکل داسې هوا اوار دی. بس سیلۍ راغله او ګلۍ ده پکې او باران دی او سخت خطرناک د غره حالت. په دې مولانا راورسېده، وایي موږ چې مولانا دا څه به کوو، اوس پناه ځای هم نشته. وایي داسې ویل چې الله بند نه کې، الله بند نه کې. بس نه سیلۍ وه او نه ګلۍ وه، هر څه بند شو، مصب برابر شو. بیا روان وایي موږ ورته وویل چې مولانا وږي شو. چې ښه وایي داسې لارې نه خوښه که نه دا لاس یې داسې که که نه دا په پېښور کې چې دا چڼۍ پخوي که نه دا بیا دا خلک خړو ګوتۍ به بیا خوړې. وایي دا خړه ګوتۍ ډکه اوچته کړه داسې او لاس کې ونیوله چې جولی کوي. ټول ورته جولی کار یو کې غوټې ور اچول. ښه مزدارې تودې چڼۍ مونږ خوړلې. بیا وایي مونږ لاړو بیا خوست کې بیا په یو خوړ کې وایي ناست وو. بیا ملګرو په یو وخت کې شکایت وکړو چې مونږ نن وږي یو څه نشته. وایي هغه ویل چې ولې څه نشته، یې شګو کې لاس ووه انار به راوي څه وو. ملګرو باندې مونږ ولې کرامت نه منو؟ دا کرامت دی که نه؟ او کرامت د چا یي؟ دا زما او ستا په شان د خلکو. دا د عظمتین غیرت دپاره چې د الله د دین د دفاع دپاره او د مسلمان قوم د دفاع دپاره تللی. دا اصل کې ولی الله ګان دي، دغه مجاهدین د هغوی دا د دې نه څوک انکار کولی شي. البته د مړي چې سړی نیک دی او مړ دی نو د هغه کرامت په دې معنا دی چې الله څه عزتمند دی. نور دا معنا چې دی څه کار کولی شي که هېڅ نشي کولی، دا معنا. نو دا مریم بیبي په خپله بالخانه کې لمونځ کوي او حضرت زکریا علیه السلام راځي، هغه سره د هغې په کمره کې بې موسمه میوې پرتې دي. ورته وایي مریم دا د کوم ځای نه؟ هغه ویل من عند الله، دا الله دا کرامت دی. نو وایي چې دی باندې تړلی شوی او د لاسونه په اوسپنه باندې یعنې په زنځیرونو باندې او په لاس کې غونچک دی د کورو او لګیا دی خوري. او بیا او وکانت تقولو دی بی بویل انه لرزق من الله رزقه خبیبا فلما خرجوا من الحرم. کله چې مشرکانو خبیب د حرم نه وویسته لیقتلوه فی الحل، دې لپاره چې مړي کړي په زمین حل کې. قال لهم خبیب ورته وایي ضروني ارکع رکعتین، لږ مې پرېږدئ چې 2 رکعته مونځ وکړم. فترکوه په رکعتین، هغوی پرېښوده 2 رکعته مونځ یې وکړه. ثم قال لولا ان تظنوا انما بي جزع، ای مشرکو که تاسو دا بدګماني په ما نه کول چې ګنې ما باندې کمزوري ده، زه د مرګ نه یریږم، نو لطولتها، ما به دا 2 رکعتونه ډېر اوږده کړي. او بیا یې خیرې شروع کړې، اللهم احصهم عددا، خدایا اوشمېرې دوی لره، محفوظ کړي دوی لره په عدد د مهلکینو کې، یو هلاک کړي، یو هلاک کړي، تباه و بربادي کې. او بل ځای کې د بخاري کې به راشي بده دا ټکی راغلی دی، الله ټوټې کړي دا مشرکان، تباهي او بربادي شه. منګه امریکې ته خیرې مه کوئ، که تا نه 40,000 مسلمانان
زنانه او نارینه او ماشومان مړه کي بزرګ صاحب ته به بیا هم ورته خیر نه کوې بزرګه دې ته د وچې بزرګان وایي د وچې بزرګان نه بزرګان دي دا ګرګان دي ګرګان کافر ته خیری نشي کولی نه ورته څه توره وکړي او بیا وایي وقال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي بیا خبیب رضی اللہ عنہ دا دو شعر ویل او وی لست أبالي نیم چی باک و مسباک منشتا حین اقتل مسلما کل چمرم و مسلمان مرشما اس پروا منشتا چمرم و مسلمان مرم علا ای شکن فکم اڑخ باندی چیزا پریوزما کان للہ مسرعی دا اللہ دا پارا دا پریوتل زما دا اللہ دا دین پا حفاظت کی دا اللہ دا دین دا وجنا ما سر چسکیگی دا کار وذالک فی ذات الالہ وإن یشاء وذالک فی ذات الالہ دا چی زما سر سکیگی دا اللہ رب العزت دا ذات اور صفاتو پا وجبانی دا اللہ پا وجبانی اے پی وجہ اللہ دا اللہ پا وجہ دا اللہ دین پا وجبانی ما سر دا کیگی وَيَشَاءَ اللَّهُ غَوَارِي يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالٍ خیر و برکت پواچی پا آغا بندونو باندی چی آغا بندونا دا آغا اندام دی شل و اندام توی دا آغا اندام دی ممزعی چی ٹوٹے ٹوٹے کرشے ہو بھئی پا دی بندونو دا آغا اندامونو ٹوٹو ٹوٹے کرشو کے با اللہ خیر و برکت پواچی او په دې باندې د اسلام وار او د اسلام غلبه براش اسلام غالب شو فقتله ابن الحارث ملک دلرا د حارث زوی فکان خبیب هو سن رکعتین او خبیب د مسنون طریقه پر خود مسلمانانو ته دو رکعاته لكل امرئ مسلم د هر مسلمان سړي لپاره قتل صبرا چې هغه وجل کیږي په صبر باندې قتل صبرا معنا دا ده جیل کې واچي او د جیل نه روباسي بیا ملکی دیتا صبر دی فاستجاب الله لعاصم بن ثابت یوم اصیبا پس قبول کا اللہ پاک دا عاصم بن ثابت تا پارا پاو رضبان جدے کم ورضبان شہید کے دا نفا اخبر نبی سم اصحابه خبرهم نبی علیہ السلام خبر ورک صحابو تا دخپلو مرگرو استاسو کم دسته منگا لے گئے وا دسته شہیدان شو اب شہادت و رسید او وما اصیبو آگا چی دیتا کم مصیبت و رسید وبعث ناس من کفار قریش راولی گا یو دسته خلق کفارو دا قریشو الى عاصم رضی اللہ عنہ تا حين حدثوا کله چې د قریشو ته بیان وشو مشرکو ته چې انه قتل دی وجل شوی دی نو جماعت د خلکو ته ویلي چې لا شي او د دې عاصم نه سپورزه راوړئ چې دا سر یا لاس یا خبر راوړئ تاسو چې موږ وو چې دا رښتیا دی ځکه چې د دې مشرکانو نه یو لویه بلا وجلې وایو د بدر په ورځ باندې نو واي من كفار قريش الى عاصم بن حين حدثوا انه قتل د سره پارا ليؤتوا بشيء منه چراتلو کی دوی تا په یو سیز باندې د عاصم نه نخا یو رپو چې پایو په جاو دا خورشتیا عاصم دی او وكان قد قتل رجل من عظمائهم يوم بدر او یقینا وجلو دی عاصم رضی اللہ عنہ یو سړی د عظماء او د مشرکانو نه د بدر په ورځ باندې اوس الله شان ته وګوره
فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا على ان يقطعوا من لحمه شيئا. دی عاصم یو دعا کړو او دعا یې دا وه چې اے الله د کافر لاس را باندې مه لګې او زما لاس په کافر باندې مه لګې. بس دا الله ته سوال کړو. نو د مرګ نه وروسته الله د هغه حفاظت کوي. دا کفار رالل چې دنه څه حصه کټ کړي او هلته مشرکان له یوسي. الله رب العزت دا غوز مچۍ چې ورته وایي یا په دې تورو مچو کې چې هغه کم نران دغه دي هغه او یا ډمبرې دا دواړه ترجمې ده. دا الله راوالو ځول او دا مشرکان یې په مخه کړی چې هلته وزغلوه هلته وزغلوه. دوی بیا ویل زه دا به شپې دا ډمبرې او دا مچۍ به کینو. د شپې الله رب العزت داسې سیلاب راوسته چې حضرت عاصم رضی الله عنه جنت ته ورسېد. استویو دام یو روایت دی چې عاصم رضی الله تعالی عنه ځمکې راخ دیو جنا دته بلیع الارض وایي. بلیع الارض ځمکې راخ کړی محفوظ کا الله بلیع الارض ځمکې راخ کا او بس د کفارو لاس ورته ونه لګېده. نو دا نو ځکه وایي راولېږله په عاصم باندې په مثل د سوري باندې د دبر نه یعنی د غوز مچو نه یا د ډمبرو نه. فحمته نو محفوظ کو دغه ډمبرو عاصم لره من رسلهم د استازو د مشرکانو نه. دا محفوظ کو. د دې وجې نه دته حمی النحل هم وایي. د ده د نومونو کې حمی النحل او حمی فعیل وزن دی په معنا د محمود یعنی محفوظ کړی شوی د ډمبرو. چې ډمبرو دی محفوظ کړه د کفارو د لاس ته لګېدو نه او د اندامونو د کټ کولو نه. فلم یقدروا پس طاقت ونه موند هغه رسلو على ان یقطعوا چې کټ کي بلحمهم د غوښې د عاصم نه شیئا څه. بس به کوم وکړي څنګه